gel. They are very famous to say like polygel or acrygel. It is the same thing. No, don't like it. I did the mess on the table. These both sides has to be equal when you are applying the people form. Will be the square shape. C curve. A good C curve. By the way, half of my job is done already. Nice. I don't know how many minutes I spent, but for working in the salon, I'm doing it way quickly, way faster. That's very long. Put inside oil. So, one of the most easiest design and one of the most complicated design, which will help you working in salon to find a job, because by doing the simple design, it will be easy to earn clients, because they like to do our job quickly. They don't want to stay in salon for a very long time. So I would like to show today the almond aquarium design. I will just choose some random glitter. Anything, just random. And as well, I will prepare the nails. A little bit of manicure. To cleaning the cuticle is very important, and to keep this without scratches, cuts, our clients will be enjoying our service. I'm using electric file. It's common to say Russian manicure, especially nowadays. Now I'm working on forward. And then I will be working on reverse. By the way, it's pretty clean here.
त के हो अहिलेसम्म अनै छ कति घन्टा हो अनै छ चार्ज सकिसक्यो अब चार्ज सकेपछि बन्द अलिअलि गर न लास्ट टाइम खिचा फर्स्ट खिचा पछि खिचिरहेको Is here only ladies who is doing nails? हजुर दुईटा गरे There is no man here. तल तिम्रो पनि छ त होइन के यो तल के हो यो ए यहाँको Okay, this will be enough. I prepared the nail plate and I buffed the nail. It will help me to create a good adhesion between artificial material and natural nail plate. So there will be no lifting because it's a very common problem तुर्किस्तानको between beauticians. युक्रेन ए युक्रेन भने I'm doing very fast. For the beginners, it's a little bit will be slow. Good. I don't pressure the file. I don't want the natural plate will be broken or overfiled. I will show design on the paper form. त्यही पानी नखाएको मैले धेरै जानु मन लाग्यो कति घाटिसक्यो This is the base coat. We apply the base coat in a very thin layer. We don't need extra product on the nail. प्रोडक्ट लाग्यो हो It's put inside the lamp. बिस्कुट प्राइमर होला On a championship, we are mostly working on the paper forms. Paper forms here. Preparation. I squeeze the paper form and then only I will apply on the nail. I will prepare first. So I will a little bit roll. It seems like it will repeat the curve of a natural nail. It will be like this. Give me your hand. Need to check if everything is all right. Application of the paper form is one of the most important parts of nail extension. If the paper form applied wrong, it will show in the end. यो होला जस्तो लाग्यो फोइल So what I do now is just to mix the फोइल product. फेरि हामी राम्रोसँग राख्नै सक्दैन पहिले पाङ्दो हुन्छ पहिले टिङ्गो हुन्छ लाउँदा लाउँदा यहाँ छोइदिन्छ यहाँ छोइदिन्छ फेरि यहाँ तल झरिदिन्छ यो हेर्दा मात्रै अहिले सजिलो I will be showing with the hard gel. टक्क अडाउने तरिका देखाएको Take a bit of product. छ जेल प्रोडक्ट जेलबाट गर्न लाग्छ And then the glitter. glitter नै मिक्स गर्नु
त्यो उसले लाइरहेको जस्तो डिजाइन A little मनपर्छ bit of pink. फ्रेन्च टिप हो त्यो ए त्यो अघि नै भन्दै थिएँ त्यसले फ्रेन्च टिप हो यो त It's a shiny powder. I'm combining dry product with hard gel. I can mix before and I can mix big amount and it will be easy to use and quickly. And then mix. This part I enjoy a lot. So I just made it a new gel with the new color. Give me a hand. Take a small amount. And apply to the center of the nail. Spread the product over the sides and then pull it down. Keep your finger down also, so the gel automatically will be melting down also. Doesn't show. On the flight, before I sleep, where I eat, when I eat, and I hope you will be enjoying. Thank you, Sunil, for inviting me here. It was really an honor. Thank you very much, and thank you very much for coming here and to be here. Thank you very much. Change them in. For you, those nails, and I was. Okay, भनौँ है भनौँ बोल्नेको पिठी दुख्छ नबोल्नेको चामल दुख्दैन भने जस्तै अब जोडदार ताली बजाइदियो एकचोटि ऋषि धमाला फेमस भयो नि त्यही भएर नि थाहा छ एकैचोटि होइन ल गीत गाउनुहोस् त भन्नु लगाइदिन्छ होइन विचार गर्नुहोस् हाम्रो यहाँ यति रमाइलो भएको छ नि क्लासमा कति रमाइलो होला सो जस्तो अब हामी यहाँनिर चाहिँ फ्लावर बनाउँछौँ क्या है टाउका है हामी अहिले कलर ल्याछौँ त्यहाँबाट मिक्सिङ गरेछौँ त्यहाँबाट सो यो चाहिँ वन स्ट्रोक नेल आर्ट अन्तर्गत परेको अरे हैन
लाउनु जस्तो जहाँनिर चाहिँ मैले अहिले यहाँनिर आर्ट जुन बनाउन गइरहेको छु यसको फिनिसिङमा चाहिँ तपाईँलाई अझ धेरै रमाइलो लाग्छ एक्चुअली यो लाइट चाहिँ यतापट्टि फर्काउँदा यताबाट हाल्नु पर्ने लाइट यताबाट हाल्नु पर्ने अझै टल्किरहेछ है दामी आए होइन जुमै गरौँ जुम होइन ठिक छ अझै जुम अहिले चाहिँ त्यतिको आउँछ कस्तो लाग्यो मजा आयो यस सर जुम गर्दा अलिकति क्यामेरै तल ल्याउनु पर्ने हो फेरि टाउको आउँछ हो त्यति जुम गर्दा दुई किन्दा एक सित्तैमा भने जस्तो फेरि टाउको पनि आउँछ क्या अहिले अहिले ठिक छैन होइन टाउको अलिकति यो मिक्सिङ गर्दा त आइहाल्छ सुनिल सर खोज्ने टाउकै नखोजेर त भएन होला साथीले क्या खतरा बनाउँछ त्यो यो आर्ट त यस्तो यो आर्ट कि मेरो साथीले खतरा बनाउँछ उसले त उसको रुमभरि पनि त्यस्तो आर्टै मात्रै कि आफैले गरेर नि टाँसो सही कति दिएर धन्ना यसमा चाहिँ 6 मान्छेहरू छ जोरदार ताली एकचोटि फ्लावरको लागि फ्लावर बन्यो ए भर्खर त यो टिकटमा भएको जस्तै फ्लावर बजाऊँ बजाऊँ आज दिल खोलेर बोल्नुपर्छ कि बेलुका घर जाँदाखेरि एकदम अहिलेसम्मको मनको अशान्ति सब शान्ति बनाउनुपर्छ के गर्छौ ओके सो नर्मली कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने जस्तो यो दुईटा नेल बनाउँदा चाहिँ यस्तो दुईटा नेल यसरी जोड्दा चाहिँ अलिक लुज दुईटा नेल यसरी जोड्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिङ्गल फ्रेम बनोस् भन्ने कन्सेप्ट हो है अब एकछिनमा यहाँ जोड्दैछु अहिले म त्यहीँ पठाइदिन्छु है सो अब हामी यसको मास्तिर हामी सो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले गर्न खोजेको यस्तो तरिकाले जोड्दा त्यहाँबाट यता आउनु पर्यो त्यहाँबाट यता आउनु पर्यो
chief judge, and then the grand winner of the 2021 Duvenel Championship. And she's from Ukraine, and now she has been working in the Dubai for the longer period of time. And now I'd like to welcome you on the stage, my friend, Svetlana Kremenko on the stage! नहीं आवडतं त्याचं बिगेस्ट फाइदा भनेको चाहिँ हामीसँग टाइम छ कि भनेको अर्थ टाइम छ भनेको अर्थ हाम्रो काम के नै छ र भने जस्तो मतलब त्यो टाइम छ तर सही तरिकाले युटिलाइज कसरी गर्ने यो चाहिँ सबसे महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि तपाईँले सिक्ने बेलामा कसरी सही तरिकाले सिक्ने तपाईँलाई अनि अर्को कुरा तपाईँलाई कसरी गाइडेन्स चाहिन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा फरक पार्छ सो अब हामी लास्टमा आछौँ मेरो सेसनको चाहिँ मेरो सेसन लगत्तै हाम्रो स्वेतलानाले देखाउने हुनेवाला छ देन आफ्टर स्वेतलानाले देखाउने चाहिँ डेली युजमा त्यसो यो भयो आर्ट हाम्रो नेपाललाई चाहिँ आर्टहरू मनपर्छ त दुबईको स्टाइलमा भनेको डेली बेसिसमा के चिज चल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ उसले देखाउनेवाला छ है सो त्यसले गर्दाखेरि हरेकको आफ्नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ है फेरि किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि कोही मान्छे कोही मान्छे हुन्छ नि को महत्त्व कुनै ठाउँमा एकदम धेरै हुन्छ कसैको कुनैको महत्त्व हुन्छ भने जस्तै तर प्रोफेसनल्ली सोच्ने भनेको चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ एज अ प्रोफेसनल्ली राख्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो यो होइन कि यो मनपर्छ ब्लू कलर मनपर्छ मलाई ब्लू मात्रै चाहिन्छ अरू चाहिँदैन भन्ने होइन प्रोफेसनली भनेको तपाईँलाई ब्लू एकछिन मानौँ तपाईँलाई ब्लू मनपर्छ पिङ्क मन पर्दैन भनेपछि पिङ्क मन पर्दैन भने पिङ्कै नराखेर त भएन नि त सलनमा अथवा पिङ्कैमा लगाउँदिनँ भनेर त भएन हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा प्रोफेसनली जहिले पनि सोच्ने भनेको सिक्ने कुरामा लिने कुरामा अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि हरेक एङ्गलबाट सोच्नु जरुरी छ ताकि भोलिको दिनमा तपाईँले कस्टमरलाई सर्भिस गर्ने किनभने तपाईँ सक्सेस त्यति बेला हुनुहुन्छ जब तपाईँले कस्टमरलाई सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि यो चाहिँ हाम्रो टिजङ्सको क्युटिकल ओइल हो जुन चाहिँ हाम्रो एकदम इसेन्सियल ओइलहरू सबै भएको हुन्छ सो अहिले हामीले यसमा युज गऱ्यौँ सो यसमा म हल्का यसमा पनि म लगाइदिइरहेको छु किनभने हिजो र यसमा हामीले लगाउनुको रिजन चाहिँ के थियो भने ताकि तपाईँलाई जस्तो हिजो मैले 3टा गरेर 2टा मात्रै अहिले राखेको रिजन चाहिँ ताकि तपाईँलाई चाहिँ रियलाइज होस् कि यहाँनिर अलिकति कालो दाग लागेछ आँखा नलाओस् भनेर कालो दाग लाग्छ होइन सो ओके देख्नुभयो छैन होइन सो ओके सो एक्चुअली जोरदार ताली हाम्रो मोडल सबुजीलाई पनि र एकछिन चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा उहाँलाई पठाइदिँदैछु एक्चुअली सबु तपाईँहरूको माझमा आउनुहुन्छ र नर्मली हेर्न सक्नुहोला चाँडोभन्दा चाँडो हेर्नु होला फेरि त्यसपछि हाम्रो स्वेतलानाले डेमो देखाउनेवाला छ ओके कस्तो लाग्यो ओके सो धेरै कुराहरू हुनेवाला छ यो लगत्तै हाम्रो डेमो प्रोग्राम छ त्यसपछि हाम्रो सेलिब्रेसन प्रोग्राम छ अनि लास्टमा मेरो स्पेसल प्रोग्राम छ कि तपाईँ अहिले जति पनि हुनुहुन्छ धेरैजनाको इच्छा के छ कि यस सेक्टरमा कसरी अपर्च्युनिटी प्राप्त गर्ने भनेर यसका धेरै उपायहरू छन् र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु कि टिजङ्सको 2024 को धेरै गोलहरू छ जहाँनिर चाहिँ धेरैजना नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफ एउटा नेल्स एन्ड इन्डस्ट्रीमा चाहिँ ब्युटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सिकेर धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई लास्टसम्म बस्नु होला र म तपाईँलाई धेरै कुराहरू सरप्राइज दिने पनि वाला छु र यति भन्दै आई थिङ्क हामी पहिला डेमो नै हेरौँ होला होइन त्यसपछि उहाँको लास्टमा हेरौँ है क्लोज अपमा ठिक छ
सामुनलाई ट्राई गर्नुपर्छ सो कटिङ डिजाइन धेरै तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ? छ? यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ भने आई थिङ्क त्यसमा पनि मैले कटिङ डिजाइन देखेको छु। हेर्नु भएको छ कसैले युट्युब च्यानलमा कटिङ डिजाइन? ओके, सो आज चाहिँ म तपाईँलाई कटिङ डिजाइन अलिकति डिफ्रेन्ट युनिक वेमा बनाउनेवाला छु, किनभने यसमा चाहिँ आजकल थोरै कटिङ डिजाइनमा चाहिँ यो ग्लिटर मिक्स गरेर गर्ने सिस्टम आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा बनाउनेवाला छु। तर कटिङ डिजाइन धेरै तरिकाले बनाउन सक्छ। जस्तै जो सिम्पल तपाईँले फ्रेन्च बनाउनु पऱ्यो भने वान अफ द फास्टेस्ट तरिकाले तपाईँले फ्रेन्च बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कटिङ डिजाइनमा पनि सकिन्छ। जस्तो तपाईँले मैले यहाँ देखाइसकेँ। जस्तो अब अहिले तपाईँले यो नेलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो यो नेलमा कटिङ डिजाइनमा चाहिँ तपाईँले यो ब्लू र गिल्टर देख्नु भएको छ, तर यही चिजलाई तपाईँले जसरी व्हाइट मात्रै राखिदिनु भयो भने चाहिँ के भन्छ? फ्रेन्च भन्छ। जसले गर्दाखेरि वान अफ द फास्टेस्ट तरिकाले बनाउने तरिका चाहिँ भयो। सो कटिङ डिजाइनको लागि डिफ्रेन्ट टाइप्सको टुल्सहरू हुनसक्छ। सो आज चाहिँ म यो टुल्स प्रयोग गर्दैछु है। सो नेल चाहिँ अलिकति लामो राख्दैछु, जसले गर्दा कटिङ डिजाइनमा चाहिँ पछि पनि हामीले अलिकति सेभ गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। र अब चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ सो एक्चुअली म प्राइमर लगाइदिइहाल्छु। योभन्दा अगाडि हाम्रो चन्द्रगिरी प्रोग्राममा को बारेमा तपाईँलाई थाहा छ? हामी चन्द्रगिरी प्रोग्राममा नि ल थिएन हाम्रो स्टुडेन्टलाई। कतिजनालाई थाहा छ? भिडियो देख्नुभएको थियो फेसबुकमा चन्द्रगिरी गएको? यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सुनिल जङ मल्ल हुने रहेछ, ह्यान्डसम फोटो छ, सब्सक्राइब त गरिहाल्नु होला। यसलाई चाहिँ उड्न चाहिन्छ कि ल्याम्प सजिलो छ लिएर आउनु पर्ने। जाउँ न सो हाम्रो नेल्स अलरेडी यो ट्राइमा आएको छ। सो यसलाई चाहिँ महँगै पर्छ सामानहरू। रेकर्डिङ गर्छौँ। तिमी मजा आउँला हेर्न, तिमीलाई पनि काम लाग्छ नि त। सो जसले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन सी सेप डिप स्माइलिङ लाइन सी सेप आउनुपर्ने हो त्यो आउँछ। कतिजनालाई तपाईँहरूले मेरो भिडियो जब तपाईँले उसमा देख्नुहुन्छ नि कतिजनालाई मोटिभेटेड लाग्छ, हौसला लाग्छ होइन? ओके, त्यो देखेर आएको। ओके, आज म तपाईँलाई यो त अहिले लाइभ डेमो हुँदैछ, त्यसपछि म तपाईँलाई आज धेरै कुरा सिकाउनेवाला छु है। लास्टमा मासुको भागा मात्रै लगाएको तपाईँ यहाँबाट घर जाँदा माइन्ड एकदम छङ्ग पुरा फुल इनर्जी सहित पठाउनेवाला।
त्यसमा टिपमा चाहिँ अर्कै कलर अब त्यो होइन यहाँसम्म जहाँ पिङ्क कलर मासु नै हुन्छ भनेर देखाउँछ अनि यहाँ तल चाहिँ फ्रेन्च टिप भनेर देखाउँछ हो अघिदेखि यही चाहिएको थियो होइन सायद फ्रेन्च टिपै हुन्छ होला व्हाइट लाउँछ होला आइडिया भयो थाहा हुन्छ क्या गरेर देखाउँछु यतातिरबाट ओके सो जस्तो मैले अब यहाँनिर चाहिँ अहिले लेटेस्ट आएको कन्सेप्टमा चाहिँ जस्तो यो विभिन्न कलर मिक्सिङ गरेर लाउने कन्सेप्ट आएको छ ब्लू लगाइदियो सो यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामी कलर है व्हाइट लाइन ब्लू लाइन भयो जुन लाइन हुन्छ अब त्यसलाई बनाउनु त नि कटिङ गर्ने सो यो कटिङ डिजाइनमा चाहिँ हामी लास्टमा फेरि यसको मात्र ड्रिल गर्छौँ जस्तो तपाईँहरूलाई लागिरहला कि ओके यस्तो अघि राम्रो कटिङ भएको थियो फेरि यो ब्लू लाएर चाहिँ अलिकति बिग्रिया जस्तो देखियो भन्ने लाग्ला तर यसको चाहिँ एउटा पार्टै हो किनभने लास्टमा हामी के गर्छौँ यसको मात्र फेरि क्लियर हामी ड्रिल गरेर यसको ब्युटी निकाल्छौँ जस्तो यो ब्लूले चाहिँ गर्छ के भन्दाखेरि ब्लूले चाहिँ तपाईँको अलिकति जुन यो देख्नु भएको छ त्यो टाइप्सको क्रिएट इफेक्ट क्रिएट गर्छ जस्तो यो जुन गिल्टर देख्नु भएको छ सबै टिजम्सकै गिल्टर हो है टिजम्सको सबै हाम्रो कस्टम मेड गिल्टर्स चाहिँ हाम्रो मोर देन 70 भन्दा बेसी कलर छ दुबईमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब ठिक्कै अमाउन्टमा छ यहाँ चाहिँ त्यो उलाउने गिल्टर सो यो गिल्टर चाहिँ हामीले यसरी लगाउँछौँ सो गिल्टर चाहिँ तपाईँलाई कस्तो कलर मनपर्छ त्यो अनुसारले लाउन सक्नुहुन्छ सजिलो छ होइन काम सजिलो छ गर्ने बेला आफूले गर्दा चाहिँ गाह्रो भएन तपाईँलाई थाहा छ मसँग कस्तो खतरा टेक्निक छ सिकाउने छैन सर भनिदिनु पर्यो यसको लागि फर्स्ट कुरा तपाईँको जस्तो के हुन्छ नि कुनै पनि कुरा तपाईँले राम्रोसँग गर्नको लागि तपाईँले फन्डामेन्टल टेक्निक भन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले हामी प्रोहरूको हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हरेक कुरा इजी देखिन्छ जस्तो तपाईँले युट्युबमा हेर्नु होला उसमा हेर्नु होला हरेक कुराहरू प्रोको हेर्दाखेरि इजी देखिन्छ जस्तो अब कटिङ डिजाइन चाहिँ अलिकति कम्पेरिजनले यो डिजाइन र यसको तुलनामा यसमा चाहिँ मैले भ्यात्त अलि धेरै मोटो मोटो लेयर लगाइरहेको छु यसमा थिक लेयर लाउनुको अर्थ चाहिँ के छ भने यसको मास्टर वन्स हामीले ड्रिल गरेर सेपे गरेपछि त्यही नै फाइनल हुन्छ तर यसको मास्टर भनेको अझै हामीले 1 लेयर टप कोट लाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ जति स्मुथ भयो त्यति नै चाँडो राम्रो भयो किनकि यसको चाहिँ यो मास्टरपट्टिको लेयर चाहिँ अलिकति कट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अलिकति बाक्लो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन ओके एकछिन यो सुक्दै गर्छ वान अफ द बेस्ट चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँ चाँडो सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको हरेक चिजको एउटा टेक्निक हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि हामी के गर्छौँ भने यसरी देख्यो तपाईँ यसरी नै अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ राइट हो कि होइन तर रियालिटी पार्ट के हुन्छ नि जब तपाईँले काम गर्दा चाहिँ जस्तो यसरी यो प्रेस गर्दाखेरि कुन एङ्गलले प्रेस गरेको छ कति प्रेसरमा गरेको छ यसको कन्सिस्टेन्सी कस्तो छ यो सबै कुराको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्छ कि जुन चाहिँ एबिसी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभन्दा अगाडि पहिला के चाहिन्छ एबिसी जान्नु पऱ्यो नि एदेखि जेडसम्म शब्द त छ भनेर होइन त्यसपछि ग्रामर जानु पर्ला सेम त्यही चिज के हुन्छ भने नेलमा पनि त्यस्तै एबिसी भन्ने हुन्छ तपाईँलाई नेल्सको कुनै पनि एबिसी थाहा छैन तर तपाईँले ओहो ओम्रे यो देख्दा त सजिलो हुन्छ बनाइहाल्छु भन्ने लाग्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ रिजल्ट राम्रो नआउन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब यसको बिट कन्ट्रोलको कुरा आउँछ यदि तपाईँले हाम्रो ट्रेनिङ प्याटर्नमा हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो बिट कन्ट्रोलको कुरा आउँछ त्यसै गरी यसको कन्सिस्टेन्सीको कुरा आउँछ जस्तो उदाहरणको लागि यही प्रडक्ट यो ब्लू प्रडक्ट र यो गिल्टर प्रडक्ट र यो तिनटै प्रडक्टको कन्सिस्टेन्सी डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेको यसको सुक्ने टाइम यसको लिने टाइम यसले एब्जर्ब गर्ने टाइम नै डिफ्रेन्ट हुन्छ यस्ता फन्डामेन्टल कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले एउटै तरिकाले सबैलाई एप्लाई गर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ नि
तपाईँको काम चाहिँ त्यति धेरै स्मुथ नहुन सक्छ अथवा राम्रो नहुन सक्छ एउटा रिजन। दोस्रो रिजन भनेको तपाईँ कस्तो तरिकाले बिहेभ गर्नुहुन्छ, कस्तो तरिकाले तपाईँ ब्रस चलाउनुहुन्छ, कति प्रेस लिनुहुन्छ, कति मात्रामा तपाईँले लिक्विड लिनु भएको छ, यो कुराको एक्सपिरियन्स तपाईँसँग हुँदो रहेछ। र ओभरअल कुरा भनेको चाहिँ तपाईँलाई सही मेन्टर चाहिन्छ। सही मेन्टर भनेको चाहिँ जस्तो के हुन्छ नि, हुन त अब अरूको इन्स्टिट्युटको त कुरा काटे जस्तो हुन्छ, तर सही मेन्टर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो हुन्छ नि तपाईँको हरेक मिस्टेक्स थाहा छ कि के कारणले तपाईँ मिस्टेक्स भएको छ र के कारणले चाहिँ तपाईँ फास्ट गर्नु सक्छ त, अथवा र सही मेन्टर हुनको लागि चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इट्स अ एक्सपिरियन्स अफ द इन्स्ट्रक्टर कि इन्स्ट्रक्टरको एक्सपिरियन्स कस्तो छ त होइन। किनभने लास्ट 3 इयर्सदेखि चाहिँ दुबई च्याम्पियनसिप जज गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको कुरा भनेको धेरै कुराहरू छन् जहाँनिर चाहिँ हामी नेप्लिस पनि त्यो लेभलमा जान सक्छौँ। तर रियालिटी पार्ट भनेको चाहिँ नि हामी नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कल्चर हुन त फेरि अब टिजङ्स महँगो छ, अब सस्तो ठाउँमा गएर नसिक भने जस्तो हुन्छ। तर रियालिटी पार्ट के हुन्छ नि कति ठाउँमा हामीलाई के लाग्छ भने सस्तो ठाउँले मात्रै सोल्युसन दिन्छ भनेको ठाउँमा चाहिँ रियालिटी के हुन्छ नि तपाईँको राम्रो क्वालिटीको चिजलाई चाहिँ तपाईँलाई पैसा धेरै लाग्न सक्छ। त्यस कारण मैले सिम्पल भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले सही तरिकाको वे र टेक्निक सिक्नु पऱ्यो। ओके, सो बेसिकली म यहाँ अलिकति फाइलिङ गर्दैछु। सो अहिले चाहिँ मैले अब फाइलिङ गर्दा चाहिँ मैले यसलाई उसको प्रयोग गर्छु। जस्तो हाम्रो 180 ग्रेड होइन 100 ग्रेडको, जस्तो यो टिजङ्सको प्रडक्ट भयो जुन चाहिँ 100 र 180 ग्रेडको छ। ओके, अहिले ठिक छ ल। सो 100 र 180 ग्रेडको छ। 100 ग्रेडले चाहिँ हामी चाहिँ हुन्छ नि नेचुरल नेल भन्दा नि हामीले 100 ग्रेडले चाहिँ हामी ओभरअल ठाउँमा फाइलिङ गर्छौँ भने अनि कतिजनालाई यो सेपिङ गर्दाखेरि सब मेहनत गरेर मिलाएर लास्टमा डेब्रेतिर बाङ्गो बाङ्गो भए जस्तो फिल हुन्छ। यो चाहिँ हामी फिनिसिङ टेक्निक भन्छौँ। जस्तो फिनिसिङ टेक्निकमा चाहिँ तपाईँले जस्तो के हुन्छ भने तपाईँले यो जति लङ वेले खेलाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको फिनिसिङ चाहिँ चाँडो स्मुथ हुने गर्छ। र त्यसपछि तपाईँले अब जस्तो मैले यो यसरी होल्ड गर्नुको रिजन चाहिँ यसरी होल्ड गर्दा चाहिँ तपाईँको एङ्गलहरू पुरा चेन्ज हुन्छ। जस्तो तपाईँले यसरी मात्रै होल्ड गर्दाखेरि के हुन्छ नि एउटा एङ्गल मात्रै हुन्छ भने यसरी होल्ड गर्दा चाहिँ तपाईँको एङ्गलहरू चेन्ज हुने गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले मैले यो एउटा 180 डिग्री एङ्गल बनाएको छु, यसलाई मैले विभिन्न एङ्गलमा यसरी कन्भर्ट गर्नु मिल्छ। सो त्यसले गर्दा तपाईँले कसरी होल्ड गर्नु भएको छ त बुझ्नुभयो नि। र जस्तो तपाईँले अब फाइलिङ गर्दाखेरि तपाईँले लास्टमा बिग्रिया जस्तो देब्रेतिर धेरै पेल्ले जस्तो हुन्छ नि, हामी के गर्छौँ यस्तो यस्तो गरेर सट्टा यसरी प्यादा आउँछ। याद गरेर चाहिँ कसैले यसो 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 गरेर टक्क दिइरहेको छ, जसले गर्दा यो भाग पुरै पातल भइरहन्छ। अथवा यो एङ्गल कुन एङ्गलले हामीले फाइल गरिरहेको छौँ यो कुराको चाहिँ तपाईँलाई प्रोपर जानकारी हुनु जरुरत छ। फाइदा भएको छ? फाइदा भइरहेछ? विचार गर्नुहोस्, यतिमै त यत्रो कुरा सिक्नुभयो। टिचर्सलाई पैसा तिरेको कति सिक्थ्यो भने होला है। सरलाई पैसा तिरेको सरले कति सिकाउँथ्यो होला हामीलाई होला। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो हामी नेपालमा मैले मेजोरिटी देखेको प्रब्लम भनेको हामी प्रडक्ट धेरै चलाउँछौँ कि बुझ्नुभयो। जस्तो यदि तपाईँले यो नेललाई हेर्नुभयो भने क्यामेरातिर यस्तो देख्नु, यो धेरै थिक छैन, धेरै एकदम थिन बनाउनु मिल्छ हामीलाई, बुझ्नुभयो नि। किनभने तर प्रडक्ट तपाईँले धेरै चलाउनु भयो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ नि कहिले पनि यो थिन बन्दैन क्या, बुझ्नुभयो। हो यस सर भन्नुभयो, बुझ्नुभयो। हो बेला बेलामा तात्तिनुपर्छ है। अलिक साह्रै बोल्नुहोस् है, म हटाउने आइपुगेछ अब। हजुर पानी
सो ओके अब यसलाई चाहिँ मैले ड्रिलै गर्नुपर्छ टिजम्सको हामीसँग यो गोल्डन ड्रिल छ सो पहिला म क्लोज गरिदिइहाल्छु जुनु म्याम अथवा को छ हाम्रो टिम एकचोटि त अन्त त्यो म्याट टपको त्यो ब्यागमा भएको छ म्याट टपको त्यो पनि नआइराख्नु त्यो ब्याग सो हामीसँग गोल्डन बिड्स छ सो यो बिड्स चाहिँ हाम्रो एकदम वान अफ माई फेभरेट बिड्स हो सो यसको चाहिँ जस्तै यसको टुप्पोतिर ग्रिड कम हुन्छ भने माथिल्लोपट्टि चाहिँ रफ ग्रिड छ सो यसलाई चाहिँ जस्तो के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी जस्ट यो चाहिँ यो लेयरलाई सो यसरी हेर्दा चाहिँ तपाईँको स्माइलिङ लाइन चाहिँ धेरै इजी तरिकाले बन्छ सो अरू चाहिँ हामी फाइलिङले फिनिसिङ गर्छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ सो ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाइदिनु पाइहाल्थ्यो होला नि होइन यतिकै ठिक छ कि गीत गाइदिउँ अरे के भयो गीत गाइदिनु मेरो अब 2 वर्षपछि एल्बम आउँदैछ त्यति बेला कसरी लन्च गरौँ है 2 वर्ष है भर्खर गिटार बजाउँदैछु गिटार बजाउन सिक्दैछु रे कि त्यसपछि अब 2 वर्षपछि सेमिनारमा भेट्नुभयो भने नेला डेमो सहित लाइभ सङ पनि फ्रीमा कस्तो आइडिया गुड कतिलाई डर लाग्ला त्यसपछि त पैसा त दरो चार्ज गर्ने सरले भन्ने लाग्ला हैन पहिलेदेखि टन्न कमाएर बस्नुहोस् है म्युजिक फ्रीमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ फ्रीमा के
हैन त टिकटक बनाउँदा रिल्स बनाउँदा म्युजिक ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त फ्री नै हुन्छ नि हैन जेलबाट बनाउँछ यस्तो राखेर पनि बनाउनुहुन्छ त्यो सबै जेलबाट होइन त्यो सबै एक्टिभिटी फुल राखेर बनाउनु नेचुरल फुड नेचुरल फुड राखेर बनाउनु आउँछ मलाई सो अब चाहिँ हामी यसको मासतिर चाहिँ पहिला म्याट टपकोट लगाउँछौँ अनि म्याट टपकोट लगाइसकेपछि चाहिँ नर्मली तपाईँले देख्नुभयो होला उम्रेर होस् होइन हैन उम्रेर यो देख्नु भएको छ अब यसको मासतिर चाहिँ हामी पहिला म्याट टपकोट लगाउँछौँ किनकि यसको मासतिर चाहिँ म वान स्ट्रोक डिजाइन बनाउने वाला छु पानी खानुहोस् है पानी यो चाहिँ टिजङ्सको म्याट टपकोट हो तपाईँलाई लाग्छ टिजङ्स किन महँगो भएर छ यो गोल्ड भएर रे कतिजनाले टिजङ्स महँगो छ भनेर सुन्नु भएको छ कतिजनाले टिजङ्स किन महँगो छ भनेर थाहा छ तपाईँ भएर रे सर राम्रो भएर गुड एन्सर हो पानी त एकदम के हुन्छ सो यो चाहिँ तपाईँको यो म्याट टपकोट हो मैले चाहिँ यसको मास्टर वान स्टोक आर्ट गर्न लाग्छु नर्मली यसको मास्टर तपाईँले डाइरेक्टली जस्तो यसको मास्टर चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली साइनी टपकोट लाउन नि सक्नुहुन्छ तर साइनी टपकोट लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तो के हुन्छ नि त्यसपछि आर्ट गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ म्याट युज गर्छु र टिजङ्सको म्याट टपकोट हुनुको कारण पनि त्यही नै हो कि हामीले डिजाइनहरू गर्ने बेलामा चाहिँ म्याटमा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ आर्ट गर्न म्याट टपकोट मास्टर आर्ट गर्नु भएको छ हैन धेरै सजिलो हुन्छ स्लिपरी हुँदैन सो नर्मल्ली यदि तपाईँले देख्नुभयो भने चाहिँ जस्तो नेल चाहिँ यदि साइनी टपकोटमा चाहिँ तपाईँको नेल चाहिँ यस्तो देखिन्छ हैन तर अब हामी सुकाउँछौँ सुकाएपछि चाहिँ म्याट बन्छ ठिक छ ठिक छ अहिलेसम्म केही इन्फर्मेसन प्राप्त भयो धेरै भयो कि थोरै भयो ओके अब टिजङ्सको अर्को गोल्डन ब्रस देखाउँछु महँगोवाला कि योबाट म आर्ट गर्नेवाला छु है सो यसमा चाहिँ हामी जस्तो यो चाहिँ हाम्रो टिजङ्सको लाइनिङ ब्रस हो एउटा 15 mm को छ एउटा 6 mm को छ लेन्थ र त्यसै गरी टिजङ्सको वान स्ट्रोक ब्रस छ जुन चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस टाइपको छ अर्को चाहिँ हाम्रो यो आर्ट डिजाइन गर्ने ब्रसेस छ सो यो दुईटाबाट म तपाईँहरूलाई डिजाइन बनाएर देखाउँछु फुलबारी बनाउने सोचिरहेको छु नेलमा कस्तो हुन्छ
ओके सबसे बेस्ट सपोर्ट गर्नेलाई लास्टमा ट्रिट दिन्छु है म अलि चर्को चर्को बोल्नु बोल न तिमीहरू चाहिँ बोल्दैन बोल्नेहरू उता लाइनमा सो हामीसँग टिजङ्सको वान स्ट्रक कलर छ तपाईँको फेभरेट कलर रेड कि पर्पल पर्पल तपाईँलाई थाहा छैन पर्पलमा नै रेड हुन्छ भनेर पर्पल कसरी बन्छ थाहा छ जस्तो अब तपाईँले एकछिन हेर्नुभयो भने यो चाहिँ कस्तो बन्यो म्याट बन्यो हो कि होइन अघि साइनिङ आएको थियो अहिले आएको छैन नि सो अब हामी चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने जस्तो यो नेललाई यसरी दुईवटा नेललाई यसरी जुदाउँदाखेरि चाहिँ यसरी दुईवटा नेललाई यसरी जुदाउँदाखेरि चाहिँ एक्चुअली यस्तो सो यो दुईवटा नेललाई यसरी जुदाउँदाखेरि चाहिँ हामी एउटै क्यानभास जस्तो बनाउँछौँ यो दुईवटा नेललाई सो जहाँनिर चाहिँ हामी वान स्ट्रोक गर्नेवाला छ ठिक छ सो यताबाट यसरी आएर यतापट्टि फ्लावर खै अरूले नि भन्नु वाउ ओके सो म पर्पल युज गर्छु किनभने पर्पल भित्र रेड पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो फुल पुरा भएपछि बुझ्नुहुन्छ है मेरो दिमागमा के चल्यो भनेर सरको दिमागमा के चल्यो होला हो र है लास्टमा फुलबारी हुनु पऱ्यो होइन सरको दिमागमा के चलिरहेछ अर्को कुरा थाहा छ गुड एकचोटि जोड्दा तैँले सबलाई कसरी दुबे लाने हो लास्टमा बताउनेवाला छु त्यो हो त्यो मान्छेलाई नोटिस गर है को नलगे नि लगिहालौँ जस्तो पनि हजुर ओके सो यो चाहिँ मैले नर्मल्ली आउटलाइन गरेको हो जहाँनिर चाहिँ जस्तो के हुन्छ भने जस्तो नर्मल्ली तपाईँले कुनै पनि आर्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि स्केच गरिन्छ नि त्यस्तै गरी यो आउटलाइन गरेको हो अब यो आउटलाइनको मास्तिर चाहिँ जब हामी पुरा फ्लावर बनाउँछौँ देन आफ्टर इट विल बी मोर इन्ट्रेस्टिङ सो यो चाहिँ हाम्रो टिजन्सको प्रडक्ट हो यो चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो जुन फेब्रिक कलर्समा चाहिँ फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेसी क्रिमी टाइपको हुन्छ ए म अगाडि आएर मिराकल गार्डन टाइटल चाहिँ मिराकल गार्डन अन नेल भनेर हाल्नु पनि भयो हैन
फुलबारीको के हो यस अफ कोर्स तुम्हें हाँसे देखेर बच्चा रिसायो क्या बच्चाले नि मन भने मेरो सरलाई जिस्काउने भने अब ब्लर आयो भने है त तालले क्यामेरा फकिन्छ कि भने ताली भने छोडेर जान मिल्छ मिल्छै मिल्दैन छोडेर जान मिल्छै मिल्दैन त्यो अगाडि चटपटे पसलमा छोड्दिनु नभए चटपटे पसल खुल्ला छ नि त्यहाँ छोडिदिनु अनि भनिराख्नु ओके सो एकछिनमा चाहिँ यो कम्प्लिट भएपछि म तपाईँहरूलाई मलाई चाहिँ म तपाईँहरूको आर्टमा पठाइदिन्छु है त्यो भएपछि तपाईँलाई अझ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी डिजाइनको सो यो क्लोजअपबाट अझ रमाइलो छ है
खै त्यो थ्याङ्क यू सर सो ओभरअल तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले यसरी जोड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि होइन सो यता यसरी जोडेर हेर्दा चाहिँ तपाईँको यो फ्लावर चाहिँ यताबाट यसरी फ्लावर फुल्यो अनि देन आफ्टर यतापट्टिको यो बिचबाट चाहिँ यतापट्टि आएको हाँगा चाहिँ अर्को हातमा र फुल्यो हो अहिले चैत लाग्ने फुल ल विचार गर्नुहोस् है नगाउकोहरू ल ओके सो अघि चाहिँ मैले म्याट टपकोट लाएको थिएँ होइन अब चाहिँ म साइनी टपकोट लाउँछु किनभने अझै धेरै साइनिङ राम्रो देख्छ र अघि म्याट टपकोट लाउनुको रिजन चाहिँ के थियो आर्ट गर्नलाई थियो अब चाहिँ के हुन्छ भने यसको फिनिसिङ देखाउनु पर्यो हो कि होइन सो यस्तो धेरै कुराहरू छन् जस्तो म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जब तपाईँ प्रोफेसनली सिक्नुहुन्छ प्रोफेसनली सिक्दाखेरि भनेको आर्ट आउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन तपाईँले त्यसलाई कसरी एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ कसरी त्यसलाई बनाउनुहुन्छ र त्यसले ओभरअल के मेसेज दिन्छ र कस्टमरलाई तपाईँले यो कुरा कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकचोटि मसँग इन्सिडेन्ट भएको थियो आई थिङ्क धेरै पहिलाको कुरा हो इभन दरबारमै हामीले सलुनमा सर्भिस गर्दाखेरि चाहिँ एकजना कस्टमर थियो स्विजरल्यान्डबाट आर्टको एकदम फ्यान अनि उसले यस्तो गरे कि जापानिज एउटा ठुलो आर्टिस्टबाट ल्याएको यत्रो पेन्टिङै ल्याएर मलाई यो नेलमा बनाइदियो भन्नुहुँदै थियो अनि तपाईँको आर्टको जब तपाईँको प्यासन हुन्छ तपाईँले त्यो 5वटा औँलामा 2टा हात यस्तो जोड्दा चाहिँ माथि धरती के अरे माथि आकाश तल धरती त्यस्तो हुनु पर्थ्यो अनि त्यहाँदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसले मलाई त्यो आर्टको मात्रै छुट्टै त्यति बेलाको जमानामा आर्टको मात्रै 4000 पे गरेको थियो सर सुरुदेखि नै महँगो exactly gold plated सरको आर्ट स्किल्स मात्रै होइन एकछिनमा म तपाईँहरूलाई लाइफ स्किल सिकाउँछु किनभने हामी नेपाली मलाई के लाग्छ थाहा छ जस्तो मैले मेरो धेरैजना स्टुडेन्टहरू जसले पहिला भनौँ न नेला सिक्दाखेरि हामीसँग अब यो हामीले प्रोग्रामहरू विभिन्न लन्च गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई कस्तो लाग्थ्यो भने ओहो भोलि बिहार साँच्चैको जब पाउँछ र सक्सेस हुन्छ र पैसा खर्च पो हुने कि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो सुरुमा कि पछि अनि जब मैले भनौँ न हामीले प्रोग्राम निकाल्यौँ त्यहाँदेखि हामीले धेरै कुराहरू सुधार गऱ्यौँ एन्ड त्यहाँदेखि साँच्चैकै मान्छेले जब जब पाउनु थाल्यो एन्ड द्याट इज द पोइन्ट कि धेरै कुरा चेन्जेस गर्न सकिन्छ किनभने हामीसँग